جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو واحد متکلم کے جو صیغے تھے ان کا ترجمہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اس کا قرآن پاک سے اجرا کرنا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اس کی مثالیں ہیں، ایک نہیں کاکا بے شمار مثالیں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، بھرا ہوا ہے قرآن پاک۔ اس میں سورۃ نوح کے اندر جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا اللہ پاک سے باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کیا فرما رہے ہیں، جب قوم کو دعوت دی اور قوم نے نہ مانا تو اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ اب ضرب تو پہلے تو آپ دیکھو، قال رب انی دعوت، قال رب انی دعوت، تو اب دیکھو صیغہ کون سا ہے، آخر میں تو اور آخر میں تو، یہ واحد متکلم یہ بھی واحد متکلم، جیسا ترجمہ اس کا ہوگا ویسے ہی ترجمہ اس کا ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ کیسے کیا تھا، مارا میں نے، تو دعوت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، دعوت دی میں نے، دعوت دی میں نے، بلانا دعوت دینا بلانا۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، دعوت بلایا میں نے، ضربت مارا میں نے، دعوت بلانا یا دعوت دینا، کسی طریقے سے ترجمہ اب جب سورۃ نوح کے اندر یہ آئے گا تو اس کا ترجمہ آپ کے لیے مشکل بالکل نہیں ہوگا۔ دوسری مثال دیکھیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس کے بعد اسررت، اعلنت اور اسررت، قال ربی اسررت اور اعلنت۔ اب اسررت آخر میں تو، آخر میں تو، اعلنت آخر میں تو، آخر میں تو، صیغہ بالکل دونوں ایک جیسے ہو گئے تو ترجمہ بھی ایک جیسا ہوگا، مارا میں نے، تو اسررت اس کا مطلب یعنی کہ ایک کھلم کھلا دعویٰ، اور ایک ہے مطلب چپکے سے دعوت دینا، خفیہ طور پر ایک ایک بندے کے پاس جا کر اس کو دعوت دینا۔ تو جناب نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسررت میں نے چھپ کر بھی ان کو دعوت دی ہے، اعلنت میں نے کھلم کھلا اعلانیہ مجمع عام کے اندر بھی ان کو دعوت دی ہے۔ جیسے وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ایک عمومی گشت اور ایک خصوصی گشت ہے۔ عمومی گشت کے اندر کیا ہوتا ہے، جو ملا اس کو دعوت دینا شروع کرتے، اور خصوصی گشت میں بندے کو تلاش کیا جاتا ہے پھر اس کے پاس جایا جاتا ہے۔ تو عمومی دعوت بھی ہو رہی ہے اور خصوصی دعوت وہ بھی ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اصل میں ترجمہ کیا کرنا ہے، دعوت، اسررت، اعلنت، ضربت، صیغوں کی شکل ایک جیسی اور ترجمہ وہ بھی ایک جیسا ہوگا، مارا میں نے، دعوت بلایا میں نے، اسررت چھپ کر دعوت دی میں نے، اعلنت کھلم کھلم دعوت دی میں نے۔ تو ضربت کو دیکھ کر باقی صیغوں کا ترجمہ اب آسان ہو جائے گا۔ یہاں بطور مثال کے 3 مثالیں ہم نے دی ہیں، آپ قرآن پاک سے خود ایسی مثالیں نکالیں۔ اگر قرآن پاک کا ذوق ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ترجمہ آ جائے تو پھر تھوڑی سی یہ محنت کرنی پڑے۔ اس کے بعد ہے آپ بھی بھائی کو بتائیں، اس جیسی کوئی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ کیا کمال کر دیا ماشاءاللہ، اتنی پیاری مثال ہے، الستو لست۔ اب دیکھ کاکا یہاں پر الست بربکم، اللہ پاک نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اولین آخرین سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے پھر اللہ نے فرمایا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو اب دیکھنا کیا ہے، ایک تو لستو، ضرب تو، آخر میں تو اور آخر میں تو، صیغہ متکلم کا جیسے اس کا ترجمہ ویسا اس کا ترجمہ، کیا نہیں ہوں میں، حمزہ جو الگ ہے اصل میں لستو ہے، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب۔ تو دیکھو اب یہ ساری مثالیں سورۃ نوح کے اندر بھی ہیں اور جگہ بھی آ گئی۔ دوسرا جو صیغہ ہمارا ضرب بنا، اس کی مثالیں بھی قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ ہیں، سورہ فتح کے اندر آتا ہے۔ ایک اور مثال لکھنی ہے، ایک اور مثال لکھتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو انعمت ادھر اوپر لکھ لیتے ہیں، اللہ پاک جناب بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کیا میں نے تمہارے اوپر انعامات نہیں کیے؟ تو انعمت ضربت، شکل ایک ہے ترجمہ بھی ایک ہو جائے گا، انعمت انعام کیا کس نے؟ میں نے،
अनअमतु इनाम किया मैंने। अब कोई आदमी कुरान पाक का ज़ौक़ रखने वाला हो तो इससे आसान जो है ना उसको जी, और आसान, इससे ज़्यादा आसान जो है ना वो जी बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आसान जो है वो तरीका है। उसके बाद है ज़रबना, आखिरी जो सीगा है सूरह फतह के अंदर आता है इन्ना फतहना, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। तो अब सूरह फतह आम तौर पर ज़ोहर के बाद पढ़ी जाती है और ज़ोहर के बाद पढ़ने के बड़े बेइंतहा इसके फ़वाइद हैं और फ़ज़ाइल हैं। ख़ास तौर पर ज़ोहर के बाद पढ़ने से अल्लाह पाक जो माली मुश्किलात है ना उसको आसान कर देते हैं। जैसे अल्लाह पाक ने फ़तह मक्का हालात खोल दिए तो सूरत फतह पढ़ने वाले के ऊपर भी अल्लाह पाक हालात को खोल देते हैं, माली मुश्किलात वो आसान हो जाती है। तो इन्ना फतहना, तो पहले तो ये देखो ज़रबना फतहना, आखिर में नून अलिफ ना, आखिर में नून अलिफ ना, दोनों की शक्ल एक है। तो ज़रबना का तर्जुमा था मारा हमने, तो फतहना का तर्जुमा क्या होगा? फतह अता की हमने, फतह अता की हमने। तो वो तर्जुमा आ गया तो ये तर्जुमा भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद है सूरत कौसर में क्या आता है? इन्ना, वो का बोलना, इन्ना आतैना, इन्ना आतैना। तो अब आतैना पहले सीगा दे कौन सा है? आखिर में नून अलिफ ना, आखिर में नून अलिफ ना। तो अब ये जो सीगे हैं जी, जो ये नाकिस वगैरह अजवब वगैरह ये तो साल के आखिर में आदमी पढ़ता है, लेकिन एक लफ्ज़ पढ़ लिया और सारी सही मामूज अजवब मिसाल नाकिस सबके सीगा तो हल कर लेगा और सबका तर्जुमा भी आसान हो जाएगा। तो आतैना, आखिर में क्या आ रहा है? नून अलिफ ना, आखिर में क्या है? नून अलिफ ना। ये मुतकल्लम का सीगा, ये भी जमा मुतकल्लम का सीगा। इसका तर्जुमा मारा हमने, तो आतैना अता करना, इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? अता किया हमने, आतैना अता किया हमने जी। जिन्नात ने जब कुरान पाक सुना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से तो उन्होंने जाकर कहा इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। तो पहले ये देखो समिअना, आखिर में नून अलिफ ना, आखिर में नून अलिफ ना, आखिर में नून अलिफ ना, आखिर में नून अलिफ ना। तो सीगे सारे क्या हैं? जमा मुतकल्लम के। इसका तर्जुमा आ गया तो इसका क्यों नहीं आना चाहिए? तो काका जब इसका तर्जुमा आ गया तो इनका तर्जुमा क्यों नहीं आना चाहिए? तो समिअना का तर्जुमा क्या हो जाएगा? सुना हमने। जिन्नात कह रहे हैं कि सुना हमने, तो समिअना सुना हम सब ने। क्या? इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, कि आज तो हमने को अजीब कलाम वो सुनकर आए कि ज़रबना फतहना आतैना और समिअना जी। इन्ना अरसलना नूहन, अरसलना नूहन, तो अरसलना आखिर में नून अलिफ ना, आखिर में नून अलिफ ना। इरसाल इसका मतलब होता है इरसाल, भेजना। बेशक भेजा हमने, अरसलना बेशक भेजा हमने, किसको? जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इसके अलावा एक मिसाल और देखो, आमन्ना भी। जब जिन्नात ने कुरान सुना ना तो फिर क्या कहने लगे? हम इस पर ईमान। तो आमन्ना, आखिर में नून अलिफ ना आ गया, इसका माना है ईमान लाना, इसका माना ईमान लाना। तो तर्जुमा क्या बनेगा? ईमान लाया कौन? तू, या ईमान लाया वो? ऐसा तो तर्जुमा नहीं होगा ना। ईमान लाया कौन? हम, एक ये तो बल्कि सारे ईमान लाए हम सब। ज़रबना मारा हम सब ने, तो आमन्ना ईमान लाया हम सब ने जी। काका एक मिसाल तो आप ही बता दें, आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा। खलकना, सुभान अल्लाह, कद खलकनल इंसान, खलकनल इंसान। तो खलकना अल्लाह पाक फरमाने, खलकना अल्लाह पाक क्या फरमाए? खलक, आखिर में नून अलिफ ना, आखिर में नून अलिफ ना। तो खलकना पैदा करना, पैदा किया किसने? तूने या उसने या मैं एक ने? नहीं, पैदा किया हम सब ने। खलकना पैदा किया हम सब ने। तो भाई ये तरीका इंतहाई आसान है और इंतहाई मुफीद है। ये चंद एक मिसालें थी, इंशाल्लाह हम इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मिसालें निकालेंगे। तो मेरी दावत है उन तमाम जो तालिब इल्म इब्तिदा में हैं, सरफ नाहव पढ़ना चाहते हैं या सरफ नाहव पढ़ चुके हैं और इंतहाई कमज़ोरी है, और ख़ास तौर पर वो हज़रात जो कुरान पाक का तर्जमा सीखना चाहते हैं या कुरान पाक का तर्जमा सीखना चाहती हैं, उनके लिए ये तरीका इंतहाई कारगर है, इंतहाई आसान है और इंतहाई मुफीद।